So hi everyone. So in the previous video we have detailedly covered the pressure belts and wind system, right? How the temperature variations help in the formation of pressure belts and how the difference in this pressure leads to the movement of winds. So in that part, as part of the pressure belts and wind system, we have covered three primary winds or the three permanent winds or the three planetary winds, that is trade winds, westerlies and polar easterlies. This we have covered, right? Now in this video we will try to cover the periodic winds and local winds, that are the secondary winds and tertiary winds. Okay, so winds can be classified into three types. The first category, primary winds, secondary winds and tertiary winds. Within these primary winds we have already covered. Primary winds are nothing but planetary winds or permanent winds. What are the permanent winds here? Trade winds. They are also called as tropical easterlies. Then westerlies. Then polar easterlies. So these are three permanent wind systems. You know that the trade winds move from east to west, westerlies from west to east, and once again east to west. Okay, this we have covered in detailedly in the previous video. So go through that video in detail and you will get to know. Then we will move on to the secondary winds and tertiary winds. So we have detailedly covered the trade winds and all things. Right. Next topic is secondary winds. See, secondary winds are also called as periodic winds. Secondary winds are also called as periodic winds, or they are also called as seasonal winds. They are called seasonal winds or variable winds. Now why they are called as secondary winds or the periodic winds? The reason is these winds change or blow in only that particular period. Okay, a particular season లోనే ఆ విండ్ వెళ్తుంది, లేదా డేట్కి నైట్కి డిఫరెన్స్లో విండ్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఆర్ ది సీజనల్ విండ్స్? These winds change their direction in different seasons. Season to season what direction change అవుతుంది. అదే మనం if you look at trade winds, easterlies and westerlies, these winds blow in the same direction throughout the year. Trade winds blow from east to west, westerlies blow from west to east, polar easterlies east to west. They move, these three winds move in the same region in the same direction throughout the year. But here the secondary winds or the periodic winds change their direction according to season. Best examples is monsoon. Okay, and one more example of the periodic winds is the sea breeze, mountain valley breeze and all. Okay, so I will clearly explain this concept in detail. Is summer, winter. So let's say June to September, and here you can say take the late October, November, these months. Okay, generally the starting of this period and all, right? So generally you know that temperature is inversely proportional to pressure. Temperature పెరిగితే pressure తగ్గుతుంది. So you know this, right? So when temperatures are wet, generally air expands, becomes lighter and moves up. So because of that pressure is low. And during winter seasons or when temperatures are low, air contracts. It increases in its weight and settles down instead of going up. So it leads to
high pressure. You know this, right? So here, in the month of summer, generally temperatures are high in Indian landmass, right? And you should know one more thing, that there is a concept called differential heating of land and water. What is that? Differential heating of land and water. The concept in the land, the nature of land is heats up quickly and cools down quickly. But the nature of water, it takes more time to absorb the heat and release the heat. Difference ఉంటుంది. So generally in the month of June, July, the usual land temperatures are, సమ్మర్లో ఎట్లుంటాయి టెంపరేచర్స్, మే జూన్లో హై. సో టెంపరేచర్స్ అయినప్పుడు ఏ ప్రెషర్ ఫామ్ అవుతుంది? లో ప్రెషర్. అండ్ ఇన్ వాటర్ బాడీ, స్టిల్ వాటర్ బాడీ రిమైన్, ఇట్ ఈస్ temperatures are comparatively low. What type of pressure it develops? High. Winds always move from high pressure to low pressure. Okay. So if you know the directions of the directions, you can easily identify. This is north, this is south, this is west, this is east. What is this? Northeast. This is southeast. This is southwest. This is northwest. So which direction the winds are coming towards India? South. It is in southwest. So that's why this period is called southwest monsoon period. Why? And they are carrying moisture. They are moving from ocean to land. So when winds move, warm winds, when they move from ocean to land, they bring moisture. So that's why June to September we receive rainfall because of this southwest monsoon. Okay. Now the same winds, in winter, land temperatures decreases, pressure obviously will be high. When compared to the water body, still it can have the warmness of summer. So your temperatures are high, pressure low. Winds always move from high pressure area to low pressure area. So which direction they are coming in? Northeast. So I am calling this as northeast monsoon. And these winds are moving from where to where? Land to ocean. Do they bring rainfall? No. They don't bring rainfall. So India receives maximum rainfall during southwest monsoon, that is June to September. Which direction is? Ocean to land, in southward direction. In October, late October and November, December, these months, what happens? The winds move from land to land to ocean. In which direction? Northeast. Northeast to this direction. So can I say that monsoon is a now? Can I say monsoon winds as a season wind? Yes, it perfectly suits this, because monsoons are changing their direction according to season to season. So these kind of winds are called periodic winds. అర్థమైందా? సీజన్ టు సీజన్ ఒకవేళ వాటి డైరెక్షన్ మార్చుకుంటే ఆ విండ్స్ ఏమంటాం? సీజనల్ విండ్స్ ఆర్ పీరియాడిక్ విండ్స్ అంటాం, ఆర్ వేరియబుల్ విండ్స్ అంటాం. అదే సేమ్ డైరెక్షన్లో విండ్స్ త్రూఅవుట్ ది ఇయర్ బ్లో అయితే వాటిని ఏమంటాం? పర్మనెంట్ విండ్స్ అంటాం. పర్మనెంట్, ప్లానెట్ మొత్తం ఆ విండ్స్ పర్మనెంట్గా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది. వీటిని ఏమంటాం మనం? సీజనల్. సెకండరీ విండ్స్ ఆర్ సీజనల్ విండ్స్. ఓకే. ఈ విండ్స్ ఎస్పెషల్లీ మాన్సూన్స్ ఎందుకు వస్తుంది? మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే డిఫరెన్షియల్ హీటింగ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ వాటర్. ఓకేనా? సో మాన్సూన్స్ అనేవి పీరియాడిక్ విండ్స్, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్. అర్థమైందా? క్లియర్? సిమిలర్లీ ఏమైంది? ఓకే, రైట్. So one of the seasonal wind that we have covered is monsoon. If you remember, we also covered a concept called land breeze and sea breeze. Land breeze and sea breeze అనే ఫెనామినా ఉండడం వల్లనే కోస్టల్ ఏరియాస్ మోడరేట్గా ఉంటాయని చెప్పిన, గుర్తుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఏ మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. వాటర్ బాడీ కోస్టల్ ఏరియా, వాటర్ బాడీ ల్యాండ్.
Okay, land, this is ocean or sea, this is sea. వాటర్ బాడీస్ అంటే నేను ఎప్పుడు లార్జ్ వాటర్ బాడీస్ గురించి మాట్లాడతా, అంటే సీ, గల్ఫ్, బే, ఓషన్ అన్నారు. ఓకే, సో డే టైంలో కోస్టల్ ఏరియాస్లో ల్యాండ్ తొందరగా హీట్ అవుతుంది కాబట్టి టెంపరేచర్స్, ప్రెషర్ లో. సీలో, ఓషన్లో ఇంకా ఆ కూల్నెస్ పోదు అంత తొందరగా, సో టెంపరేచర్స్ విల్ బి లో, ప్రెషర్ హై. విండ్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ high to low, and winds are always named after the place where they origin. This is called sea breeze. It's called sea breeze. Now night time lo emaytadi, land temperatures low, pressure sea లో ఇంకా ఎక్కువనే ఉంటుంది, ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నట్టు, ప్రెషర్ లో. విండ్స్ మూవ్ ఫ్రమ్, సో ఎక్కడి నుంచి మూవ్ అవుతున్నాయి, ల్యాండ్. సో దీన్ని ఏమంటాం మనం, ఈ విండ్స్ని ల్యాండ్ బ్రీజ్ అంటాం. సో ఈ ల్యాండ్ బ్రీజ్, సీ బ్రీజ్ కూడా చేంజ్ అవుతున్నాయి దాని డైరెక్షన్స్కి, అందుకే వీటిని మనం ఏమంటాం, ల్యాండ్ బ్రీజ్, సీ బ్రీజ్ ఆల్సో సీజనల్ ఆర్ పీరియాడిక్ విండ్స్. ఓకేనా, ల్యాండ్ బ్రీజ్, సీ బ్రీజ్ ఆల్సో సీజనల్ విండ్స్. నిద్రపో ఇంకా. డే టైంలో టెంపరేచర్స్ అనేవి ల్యాండ్ మీద ఎక్కువ ఉంటాయి, లో ప్రెషర్. సీలో హై ప్రెషర్, విండ్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ హై టు లో. సో కోస్టల్ ఏరియాస్లో డే టైంలో సముద్రం నుంచి గాలి వస్తాయి, దాన్ని ఏమంటాం, హెరీ బ్రీజ్. నైట్ టైం ఏమైపోతుంది, ల్యాండ్ చల్లగా అయిపోతుంది, సో టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది, సో ప్రెషర్ పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇన్వర్స్ రిలేషన్, టెంపరేచర్ ఈజ్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్. ఓకే, సో ఇక్కడ హై ప్రెషర్ ఉంటుంది, అక్కడ లో ప్రెషర్. సో విండ్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ ల్యాండ్ టు సీ, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ల్యాండ్ బ్రీజ్. సేమ్ ల్యాండ్ బ్రీజ్ అండ్ సీ బ్రీజ్. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నేను అప్పుడు ఈ కోస్టల్ ఏరియాస్లో ల్యాండ్ బ్రీజ్ అనేది, సీ బ్రీజ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ టెంపరేచర్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రీమ్ బో, వింటర్లో కానీ డే అండ్ నైట్లో కానీ మోడరేట్ ఉంటాయి. అదే కోస్టల్ ఏరియాస్లో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్. సో కోస్టల్ ఏరియాస్ ఉండే దాన్ని మ్యారిటైమ్ క్లైమేట్ అంటారు, కాంటినెంటల్ లోపల ఉండే రీజన్స్ని కాంటినెంటల్ అంటారు. ఓకే, డే టు డే, డే అండ్ నైట్ పీరియాడికే కదా, పీరియడ్ టు పీరియడ్ చేంజ్ అవుతున్నాయి కదా. సో ల్యాండ్ బ్రీజ్, సీ బ్రీజ్ కూడా పీరియాడిక్ విండే అంటారు. అవును, ఇది సీజనల్ కాదు, డే నైట్ డిఫరెన్స్. మాన్సూన్ అనేది సీజన్ టు సీజన్, రెండు. పీరియడ్ అనేది ఏంటి, టైం, డే నైట్కి పీరియడ్ డిఫరెన్స్ కాదు అది, డే అండ్ నైట్కి. సో బ్రాడ్గా మనం సీజనల్గా చూసుకుంటే మాన్సూన్ ఈజ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, సిమిలర్లీ సేమ్ ఇట్లనే మనకి మౌంటైన్ బ్రీజ్, వ్యాలీ బ్రీజ్ అని ఉంటుంది. సో మీకు తెలుసుగా, దీన్ని మౌంటైన్స్ అంటారు, దీన్ని వ్యాలీ అంటారు. దీన్ని స్లోప్స్ అంటారు, తెలుసా, స్లోప్. ఓకే, సో ఇన్ ద డే టైమ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, సన్లైట్ బాగుండడం వల్ల ఈ మౌంటైనస్ రీజన్స్లో ఇక్కడ టెంపరేచర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ప్రెషర్ లో ఉంటుంది. నైట్ టైం ఇంకా వ్యాలీలో, ఇంకా మన ఎర్లీ మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయినా కానీ ఇంకా వ్యాలీ చల్లగా ఉంటుంది. సో టెంపరేచర్స్ లో, ప్రెషర్ హై ఉంటుంది. విండ్స్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్. సో డే టైంలో వ్యాలీ నుంచి మౌంటైన్ వైపు పోతుంది, ఎక్కడ స్టార్ట్ అయితే అక్కడ అంటాం, దీన్ని ఏమంటాం, వ్యాలీ బ్రీజ్. డే టైంలో ఉంటుంది. ఓకే, ఓకేనా. సో ఎక్కే వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుంది డే టైం,
దిగే వాళ్ళకి కష్టంగా ఉంటుంది. సైక్లిస్టులు మౌంటైనింగ్ చేస్తారు కదా, మౌంటైన్ సైక్లింగ్. సో ఇందులో దిగే వాళ్ళకి కష్టం ఉంటుంది, దిగే వాళ్ళకి ఏదో నెడుతున్నట్టు ఉంటుంది. ఎక్కే వాళ్ళు ఈజీగా ఎక్కుతారు ఎందుకంటే వ్యాలీ బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది. నైట్ టైం ఏమవుతుంది, మౌంటైన్ మొత్తం ఇక్కడంతా హీట్ లాస్ అయిపోతుంది. టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది, లో. ప్రెషర్ ఎట్లుంటుంది, హై. సో హై ప్రెషర్ ఇక్కడ అక్యుములేట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ డెన్స్ ఎయిర్ అవుతుందా, ఆ డెన్స్ ఎయిర్ అంతా కిందికి వచ్చేస్తుంది వ్యాలీకి. దీన్ని ఏమంటాం అప్పుడు, మౌంటైన్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం, మౌంటైన్ బ్రీజ్. అందుకని ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడు వ్యాలీస్లో జనాలు ఉండరు, ఎక్కడుంటారు, స్లోప్స్లో ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ చల్లటి గాలిలో రాత్రిపూట వస్తాయి కదా. సో కల్టివేషన్ కూడా ఎప్పుడు వ్యాలీస్లో చేయరు, ఎందుకంటే ఫ్రాస్ట్ బైట్ అవుతుంది, కోల్డ్ ఎయిర్ వల్ల క్రాప్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. అందుకే ఎప్పుడు మౌంటైన్స్లో ఎక్కడ ఉంటారు, స్లోప్స్ మీద ఉంటారు. ఎప్పుడైనా చూడండి, పర్ఫెక్ట్ వ్యాలీలో ఉండరు, ఎందుకంటే నైట్ టైం కూల్డ్ ఎయిర్ కిందికి వస్తుంది స్లోప్స్ నుంచి. ఓకేనా. ఇది కూడా ఏంటి, పీరియాడికే, మౌంటైన్ బ్రీజ్ అండ్ వ్యాలీ బ్రీజ్. సో మాన్సూన్స్, సీ బ్రీజ్, ల్యాండ్ బ్రీజ్, మౌంటైన్ బ్రీజ్, వ్యాలీ బ్రీజ్, ఇవన్నీ వాట్ ఆర్ దే, సీజనల్ విండ్స్. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు, 2 టైప్స్ ఆఫ్ విండ్స్. ప్రైమరీ విండ్స్లో మనం ట్రేడ్ విండ్స్, వెస్టర్లీస్, పోలర్ ఈస్టర్లీస్, అవి సేమ్ రీజియన్లో సేమ్ ప్యాటర్న్లో త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ ఫ్లో అవుతాయి. అందుకే వాటిని ఏమంటాం పర్మనెంట్ విండ్స్, ప్రైమరీ. సెకండరీ విండ్స్ పీరియాడిక్, చేంజ్ ద డైరెక్షన్ అకార్డింగ్ టు సీజన్ టు సీజన్, పీరియడ్ టు పీరియడ్, అందుకే పీరియడ్. తర్వాత టెరిషరీ. సో ప్రైమరీ విండ్స్ మనం ఏమంటాం చెప్పినా పర్మనెంట్ విండ్స్, సెకండరీ విండ్స్ని పీరియాడిక్ ఆర్ సీజనల్. లోకల్ టెరిషరీ విండ్స్ని ఏమంటారంటే లోకల్ విండ్స్, ఓన్లీ స్మాల్ ఏరియా గెట్స్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ దట్ విండ్, అంటే ఆ పర్టికులర్ రీజియన్లోనే ఆ విండ్ ఉంటుంది, దాన్ని ఏమంటాం లోకల్ విండ్స్. అవి ఏంటో చూద్దాం. ఓకేనా, అర్థమైనా కదా మనకు విండ్స్లో 3 టైప్స్. చూడండి, మన ల్యాండ్ బ్రీజ్, సీ బ్రీజ్. ఈ మాన్సూన్ పీరియడ్లో చూడండి, అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్స్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జనవరిలో ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ల్యాండ్ టు ఓషన్కి మూవ్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ ఏమవుతున్నాయి, ఓషన్ మూవ్ అవుతుంది. ఈ సీజనల్ విండ్స్. యాక్చువల్గా మన ఐటీసీజెడ్ కూడా పైనకి షిఫ్ట్ అవుతుంది, సో దానివల్ల కూడా విండ్స్ పైకి మూవ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ తర్వాత ల్యాండ్ బ్రీజ్ అండ్ సీ బ్రీజ్ చూడండి, ఎక్కడి నుంచి పోతుంది, కూల్ బ్రీజ్ డే టైంలో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, సీ నుంచి ల్యాండ్కి వస్తుంది. డే టైంలో ఏమవుతుంది, కూల్ బ్రీజ్ ల్యాండ్ నుంచి సీ పోతుంది. ఈ బ్యాలెన్స్ వల్లనే కోస్టల్ ఏరియాస్లో ఎక్స్ట్రీమ్స్ అనే టెంపరేచర్ ఉండవు. ఓకేనా. తర్వాత మౌంటైన్ బ్రీజ్ అండ్ వ్యాలీ బ్రీజ్. డే టైంలో ఏమవుతుంది, వ్యాలీ బ్రీజ్ కింద నుంచి పైకి వెళ్తుంది, మళ్ళీ పైనుంచి కిందికి వస్తుంది. అందుకే నువ్వు డే టైంలో మౌంటైన్ ఎక్కేటప్పుడు చాలా ఈజీగా ఎక్కేస్తాం, కానీ దిగే వాళ్ళకి కష్టం. ఓకే, నైట్ టైం అయితే ఈజీగా దిగొచ్చు. ఓకేనా. జనరల్గా మనకి సైక్లిస్టులు ఉంటారు కదా, సో డే టైం వాళ్ళకి ఎక్కడం ఈజీ, కానీ దిగడం కష్టం. నైట్ టైం అయితే దిగడం ఈజీ, ఎక్కడం కష్టం. ఓకేనా. రైట్. అనబాటిక్ విండ్, కెటాబాటిక్ విండ్, నేమ్స్ ఇవి అంతే. అనబాటిక్ విండ్ అంటే వార్మ్ విండ్ విచ్ బ్లోస్ అప్ ది స్టీప్ స్లోప్ ఆర్ మౌంటైన్ సైడ్ డ్రివెన్ బై హీటింగ్ ఆఫ్ ది స్లేప్ డ్యూరింగ్ ఇంటలేషన్. దీన్ని ఏమంటాం, అనబాటిక్ విండ్. వార్మ్ విండ్ విచ్ బ్లోస్ అప్ ఏ స్టీప్ స్లోప్ ఆర్ ఏ మౌంటైన్ సైడ్ డ్రివెన్ బై హీటింగ్ ఆఫ్ ది స్లోప్ త్రూ ఇన్సోలేషన్. అంటే స్లోప్ నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది, అప్. దీన్ని ఏమంటాం, అనబాటిక్. కెటాబాటిక్ అంటే ఏంటి, ఒరిజినేట్స్ ఎట్ నైట్ టైమ్ ఫ్రమ్ రేడియేటింగ్ కూలింగ్ ఆఫ్ ఎయిర్ టాప్ ఆఫ్ ది ప్లాట్యూ. సో దీనివల్ల ఎక్కడికి వస్తాయి, అవి కిందికి వస్తాయి. సో నైట్ టైం వల్ల, డే టైం వల్ల హీటింగ్ వల్ల, స్లోప్ హీటింగ్ వల్ల ఎక్కడికి మూవ్ అవుతున్నాయి, అవి పైకి. దీన్ని ఏమంటాం, అనబాటిక్. ఓకే. కెటాబాటిక్ విండ్ అంటే జస్ట్ నేమ్సే. కే అంటే కిందికి రావడం. ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటాం, ఇది సింపుల్. మీరు కే రాసేటప్పుడు ఇట్లా రాస్తారా, కే ఇట్లా రాస్తారా మీరు. సో ఎక్కడికి పోతుంది, అది కిందికి పోతుంది. ఏ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఎట్లా రాస్తారు, ఇట్లా రాస్తారు, పైకి, అంతే. ఓకే.
సో యూస్ఫుల్ టు సోరింగ్ గ్లైడర్ పైలట్స్ అంటే పైకి వెళ్ళే వాళ్ళకి హూ కెన్ యూజ్ దెమ్ టు ఇంక్రీజ్ ది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఆల్టిట్యూడ్, ఈజీగా ఆల్టిట్యూడ్ పైకి వచ్చేది, ఎందుకంటే గాలి కింద నుంచి పైకి వస్తుంది. దేనివల్ల? యానాబాటిక్ వల్ల. కానీ ఇది డిటర్మినెంటల్ టు డౌన్ హిల్ వచ్చే వాళ్ళకి డిటర్మినెంటల్, అవునా? నెక్స్ట్ క్యాటబాటిక్, ఇట్ ఆల్సో కాల్డ్ ఫాల్ విండ్స్, ఎందుకంటే కిందికి వస్తాయి. సో డెన్స్ ఎయిర్ కిందికి వస్తుంది, రాత్రి చూడడానికి ఉంటుంది మనకి జనరల్. సో ఇన్ ఏరియాస్ వేర్ ఫాల్ విండ్స్ అకర్, హోమ్స్ అండ్ ఆర్చర్డ్స్ అంటే యాపిల్స్ గార్డెన్స్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఆన్ ద హిల్ స్లోప్ అబోవ్ ది లో ల్యాండ్స్ వేర్ ది కోల్డ్ ఎయిర్ అక్యుములేట్స్. అంటే కోల్డ్ ఎయిర్ కింద అక్యుములేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్కడ ఉంటారు వీళ్ళు? హిల్ స్లోప్స్. అర్థమైందా? క్లియర్? యానాబాటిక్ అండ్ క్యాటబాటిక్. సో క్యాటబాటిక్ అంటే వార్మ్ విండ్ విచ్ బ్లోస్ అప్ ఏ స్టీప్ స్లోప్ మౌంటైన్ డ్రివెన్ బై హీటింగ్ ఆఫ్ ది ఇన్సోలేషన్. హీట్ అక్కడ పడడం వల్లనే పైకి వెళ్తుంది, కూల్ అయిన వల్ల కిందికి వస్తుంది. ఓకే, మీకు ఎందుకు అర్థమైంది? డయాగ్రామ్స్ అనేవి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే కాన్సెప్ట్స్ ఈజీగా అర్థమైంది, అండ్ టర్మినాలజీ కూడా ఇంపార్టెంట్. జాగ్రఫీలో కాన్సెప్ట్స్ ఈజీ కానీ కొంచెం వర్డ్సే డిఫికల్ట్ ఉంటాయి అంతే. అండ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా కొంచెం నేర్చుకునేటప్పుడు ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. ఒక్కసారి ఎఫర్ట్ పెట్టినామంటే మనకు గుర్తుండిపోతాయి. జస్ట్ లైక్ మీరు స్విమ్మింగ్ నేర్చుకున్నట్టు, బైక్ నేర్చుకున్నట్టు, సైకిల్ నేర్చుకున్నట్టు ఒక్కసారి నేర్చుకున్నారనుకోండి, ఇంకా మీకు ఆటోమేటిక్గా కొంచెం గ్యాప్ వచ్చినా కానీ మీరు మళ్ళీ తీసుకొస్తారు. ఓకే, సో అందుకే యూ షుడ్ లెర్న్, నాట్ స్టడీ. నేర్చుకునే మర్చిపోరు, స్టడీ చేసినే మర్చిపోతారు. బయాడ్ చేయొద్దు, కాన్సెప్ట్స్ని అర్థం చేసుకోవాలి, ఫండమెంటల్స్ మీద గ్రిప్ తెచ్చుకోవాలి. తర్వాత అది గుర్తుండడానికి బట్టి కొట్టాలి, వేరే విషయం. ఇప్పుడు క్యాటబాటిక్ యానాబాటిక్ అని చెప్పకుండానే నేను ఇట్లా కే రాసి కిందికి పోయే విండ్స్ క్యాటబాటిక్ అని, పైన రాసి క్యాటబాటిక్ అంటే మీరు అనలిటికల్గా ఇవి చేయలేరు. గ్లైడర్ పైలట్స్కి ఏది బెనిఫిషియల్ అట్లా, ఇఫ్ యు ఆర్ మూవింగ్ అప్ స్లోప్ ఏది బెనిఫిషియల్, ఇఫ్ యు ఆర్ మూవింగ్ డౌన్ స్లోప్ విచ్ ఈజ్ బెనిఫిషియల్ అని మీకు తెలియదు, కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోకపోతే. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ లోకల్ విండ్స్. లోకల్ విండ్స్ అంటే ఏంటని చెప్పిన నేను, దే ఓన్లీ బ్లో ఇన్ పర్టికులర్ రీజన్, అంతే. ఒక చిన్న రీజన్లోనే, కంట్రీలో ఒక చిన్న భాగం లాగా, నాట్ మోస్ట్ ఏరియాలో ఒక చిన్న కంట్రీ అంతే. సో దే బ్లో ఓన్లీ డ్యూరింగ్ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద డే ఆర్ ఇయర్, అండ్ జనరల్గా స్మాల్ ఏరియా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లూ మన దగ్గర నార్త్ వెస్ట్ ఇండియాలో డెజర్ట్, థార్ డెజర్ట్ నుంచి వచ్చే విండ్ పంజాబ్ హర్యానా ఇక్కడ, దీనివల్ల టెంపరేచర్స్ పెరుగుతాయి. అట్లనే మిస్టల్, ఫోన్, బోరాన్ అని ఉంటాయి. నేను చెప్తా, ప్రతి ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఇక్కడ కొంచెం ఫోకస్ దిగినాల్సి వస్తుంది, మీరు ఫోకస్ దిగింటే అయిపోతుంది, గుర్తుండిపోతుంది. ఓకేనా? కొంచెం జియోగ్రఫీని అర్థం కావాలంటే కొంచెం ఇమాజినేషన్ కూడా ఉండాలి. కొంతమంది డైరెక్టర్ దగ్గర అద్భుతమైన స్టోరీస్ ఉంటాయి, అవునా? హైలీ క్రియేటివ్ స్టోరీస్ ఉంటాయి, కానీ హీరోకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతాడు, ఫ్లాప్ అవుతుంది. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది, డైరెక్టర్ దగ్గర అద్భుతమైన స్టోరీస్ ఉంటాయి, హీరోకి అర్థం కావు, చెప్తే ఫ్లాప్ అవుతుంది. అర్థమైందా? డైరెక్టర్ చెప్పిన స్టోరీని హీరో రిసీవ్ చేసుకోగలిగితే, కరెక్ట్గా వాడు ఏం క్యారెక్టర్ కావాలంటే, ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలంటే, ఏ యాక్టింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటేనే అప్పుడు ఏమైతే సినిమా హిట్ అవుతుంది. వీడు చెప్పడం వీని బాధ్యత, అర్థం చేసుకోవడం వీని బాధ్యత, దానికి తగ్గట్టు ముందు కూడా అప్పుడే సినిమా హిట్ అవుతుంది. సో క్లాప్స్ కమ్స్ విత్ 2 హ్యాండ్స్, ఒక చేత్తో కొట్టలేము. రైట్. సో చినుక్ అని, నార్త్ వెస్ట్, మిస్టల్, బురాన్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంటే డిస్కస్ చేస్తాం. సిరోకో అని, కంసిన్ అని, బురాన్, కారాబురాన్ ఇట్లా. కానీ దీనికంటే విండ్స్ డైరెక్ట్ ఇట్లా కొంచెం చాలామంది ఏం చేస్తారంటే దీన్ని బట్టి కొడతాడు. ఆ చినుక్ అంటే రాకీస్ దగ్గర అది హాట్ విండ్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటారు. జోండా అంటే హాట్ విండ్, ఇది ఎక్కడంటే యాండీస్ అని గుర్తుపెట్టు కాదు, దానికో లాజిక్ ఉంటుంది, అది చెప్పరు. స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా వరకు బయట చేస్తారు. ఆ లాజిక్ ఏందో చెప్తా. ఫస్ట్ మనం కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఆ విండ్ ఎక్కడ ఎందుకు అట్లా పోతుందో మీకే అర్థమవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఎందుకు నవ్వుతున్నారు? ఓకే, రైట్.
ఈ లోకల్ విండ్స్ని మనం 2 టైప్స్గా విడేయచ్చు. బెస్ట్ కామన్ థింగ్ దట్ ఈస్ వార్మ్ విండ్స్ అండ్ కోల్డ్ విండ్స్, వార్మ్ ఆర్ హాట్ విండ్స్ అని. ఈ వార్మ్ విండ్స్ని మళ్ళీ 2 రకాలుగా ఉంటాయి. అయితే ఈ వార్మ్ విండ్ అనేది అయితే డెజర్ట్ నుంచి అయినా రావాలా. జనరల్గా డెజర్ట్ నుంచి వచ్చి హాట్ అండ్ వార్మ్ ఉంటాయి. హాట్కి వామ్కి ఏంటంటే కోల్డ్, వార్మ్, హాట్. ఓకే, డెజర్ట్ నుంచి వచ్చే విండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నీకు చెప్పిన లూ అని, తారా డెజర్ట్ నుంచి వస్తుంది. ఇంకోటి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, మనం గుర్తుందా లీవర్డ్ విండ్ అని గుర్తుందా? లీవర్డ్ విండ్ అంటే ఏంటి గుర్తుందా? లీవర్డ్ విండ్ గుర్తుండదు మీకు, నాకు తెలుసు. లీవర్డ్ విండ్ తెలుసు మీ మట్టి బుర్రలకి ఏమన్నా. ఓకే, విండ్స్ ఎప్పుడైతే వెన్ విండ్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఓషన్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అబ్స్ట్రక్టెడ్ బై ఏ మౌంటైన్, సముద్రం నుంచి వచ్చే విండ్స్ మాయిస్ట్ విండ్స్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా ఒక ఎత్తైన ప్రదేశం హిల్ లాంటి దాన్ని అడ్డంగా ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఆ మాయిస్ట్ విండ్స్ స్లోప్ని ఆధారంగా చేసుకొని పైకి వెళ్ళి క్లౌడ్స్ ఫామ్ అయ్యి వర్షం తీసుకొస్తుంది. ఎటు సైడ్ అయితే విండ్ బ్లో చేస్తుందో దాన్ని ఏమంటారు విండ్ వర్డ్ సైడ్ అంటారు. ఇట్ విల్ రెయిన్ ఆన్ వన్ సైడ్ అండ్ బై ద టైమ్ ఇట్ రీచెస్ దిస్ సైడ్ ఏమవుతుంది, విండ్ ఏమవుతుంది డ్రై అండ్ ఇట్ బికమ్స్ హాట్. ఓకే, సో వార్మ్ విండ్స్ అనేవి 2 టైప్స్. అయితే డైరెక్ట్ ఒక డెజర్ట్ నుంచి వచ్చేదన్నా ఆబ్వియస్లీ హాట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే టెంపరేచర్. తర్వాత లీవర్డ్ సైడ్, మౌంటైన్కి ఆపోజిట్ సైడ్. అది మౌంటైన్ నార్త్ టు సౌత్ ఉండొచ్చు, నార్త్ టు సౌత్ ఉండొచ్చు, లేదా మౌంటైన్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఉండదు. ఇప్పుడు వెస్ట్ హిమాలయాస్ కానీ ఆల్ప్స్ కానీ వెస్ట్ ఈస్ట్ అలైన్మెంట్ ఉంటుంది. యాండీస్, రాకీస్ నేను చూపిస్తాను, నార్త్ అమెరికా సౌత్ అమెరికా చూసినాం కదా మనం వరల్డ్ మ్యాప్ ప్యాంటింగ్లో, నార్త్ సౌత్ ఉంటాయి. సో ఇది అప్పుడు ఇది నార్త్ సౌత్ స్లోప్ ఉంటుంది. సో ఇది వెస్ట్, ఇది ఈస్ట్. ఇట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు వెస్ట్ సైడ్ విండ్వర్డ్ స్లోప్, ఈ ఈస్ట్ సైడ్ ఉన్నది లీవర్డ్. సేమ్ ఒకవేళ మౌంటైన్ ఇట్లా అవుతున్నాను నార్త్ సౌత్, ఇక్కడ ఓషన్ ఉందనుకో, ఇది విండ్వర్డ్ సైడ్, ఆపోజిట్ సైడ్ లీవర్డ్ సైడ్. నార్త్ విల్ బి లీవర్డ్, సౌత్ విల్ బి విండ్వర్డ్. ఇక్కడ డబ్ల్యూ విండ్వర్డ్, ఆపోజిట్ లీవర్డ్. ఓకే, ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటాం? వెస్ట్ విండ్ డబ్ల్యూ, లీవర్డ్ ఆపోజిట్. కానీ ప్రతిసారి ఇట్లా ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ సముద్రం ఉంటే మళ్ళీ చేంజ్ అవుతుంది, ఆపోజిట్. ఎక్కడ సముద్రం ఉంటే అటు సైడ్ ఉంటే అది విండ్వర్డ్, ఆపోజిట్ లీవర్డ్. ఓకేనా? సో డెజర్ట్ విండ్స్, లీవర్డ్ 2 టైప్స్ అవి. ఓకే, దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చినూక్ ఎగ్జాంపుల్. ఎందుకంటే మనకు యాండీస్ నార్త్ టు సౌత్ అలైన్మెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ అమెరికాలో, నార్త్ అమెరికాలో. సో ఆ విండ్ పెసిఫిక్ ఓషన్ నుంచి తీసుకొచ్చిన విండ్స్ వెస్ట్ సైడ్ వర్షం పడుతుంది, ఇటు సైడ్ వచ్చేసరికి లీవర్డ్ విండ్, హాట్ అండ్ డ్రై. సో మీకు యూఎస్ అనేది టెంపరేట్ రీజన్స్లో ఉంటుంది. సో వింటర్స్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్ ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఈ చినూక్ అనే విండ్, ఈ చినూక్ అనే విండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇది పెసిఫిక్ ఓషన్ కదా నార్త్ అమెరికా, ఇటు సైడ్ వర్షం తీసుకొస్తుంది. ఏది వెస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ రాకీస్, ఈస్ట్ సైడ్కి వచ్చేసరికి హాట్ అండ్ డ్రై ఉంటుంది. సో ఈ నార్త్ అమెరికా అనేది టెంపరేట్ రీజన్లో, మనలాగా ట్రాపికల్ టెంపరేట్ రీజన్స్ కాబట్టి ప్లేన్స్ అన్ని మొత్తం ఎట్లుంటుంది, ఐస్ ఉంటుంది. స్నోఫాల్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే కోల్డ్ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి. ఈ చినుక్ అనేది రిలీఫ్ తీసుకొస్తుంది ఈ రీజన్లో. ఓకే, ఈస్టర్న్ సైడ్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఈస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ రాకీస్ దగ్గర ఇది డ్రై అండ్ హాట్ విండ్ ఉంటుంది. సో వింటర్లో డ్రై అండ్ హాట్ విండ్ అంటే చాలా మంచిది కదా. సో ఇక్కడ దీన్ని స్నో ఈటర్ అంటారు. అందుకే చినుక్ని స్నో ఈటర్ అంటారు. ఎందుకంటారు అంటే అది లీవర్డ్ సైడ్ వచ్చేసరికి హాట్ అంటారు, స్నో ఈటర్ అంటారు. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్. ఇట్లాంటి జోండా, ఫోన్ ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్ అంటే ఈచ్ దానికి మళ్ళీ అవి చెప్తా. నెక్స్ట్ కోల్డ్ కూడా 2 టైప్స్ ఉంటాయమ్మా. ఫస్ట్ థింగ్ పోలార్ రీజన్ నుంచి వచ్చే కోల్డ్ విండ్, అవునా? ఉంటాయి అక్కడ పోలార్ రీజన్స్లో కోల్డ్ విండ్. హిమాలయాస్లో కోల్డ్ విండ్ లేకపోతే వామ్ విండ్ ఉంటుందా? కోల్డ్ విండ్ ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ అట్లనే
పోలార్. తర్వాత హై మౌంటైన్స్ నుంచి వచ్చేది, మౌంటైన్స్ నుంచి వచ్చేవి, కోల్డ్ మౌంటైన్స్ నుంచి వచ్చే విండ్ కూడా ఎట్లుంటుంది, కోల్డే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్లా పోలార్ రీజన్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లిజార్డ్స్ అనేవి కోల్డ్ విండ్స్ వచ్చేటివి. ఓకే, అట్లనే ఇప్పుడు ఆల్ప్స్ హై మౌంటైన్స్ నుంచి వచ్చే విండ్ లాగా మిస్ట్రల్ లాంటిది, హై మౌంటైన్స్ నుంచి, హై కోల్డ్ మౌంటైన్స్ నుంచి వచ్చే విండ్స్ కూడా, అంటే పోలార్ రీజన్స్ నుంచి వచ్చేవి ఆబ్వియస్లీ కోల్డ్. ఎప్పుడు మన దగ్గర హై మౌంటైన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా స్నోఫాల్ ఇవి అవుతాయి కదా, అక్కడ నుంచి వచ్చే విండ్స్ కూడా కోల్డ్. అట్లాంటిది ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ మిస్ట్రల్. సో మీకు అర్థమైందా, లోకల్ విండ్స్ అనేవి డెజర్ట్ విండ్స్, లీవర్డ్ విండ్ రెండు హాట్ ఉంటాయి వామ్ విండ్స్లో. కోల్డ్ విండ్స్లో పోలార్ లేదా హై మౌంటైన్ నుంచి రావాలి, స్నోఫాల్ అయ్యి హై మౌంటైన్స్ వస్తుంది కోల్డ్. అర్థమైందా? నా ఇప్పుడు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మీకు విండ్స్ అనే కాన్సెప్ట్. సో చినుక్ అనే విండ్ ఎందుకు హాట్ అంటే ఇక్కడ తెలుసు మనకు రాకీస్ ఉన్నాయి నార్త్ టు సౌత్. సో వెస్ట్ వర్డ్ ఇక్కడ సముద్రం ఉంది, వెస్ట్ వర్డ్ వర్షం తీసుకొస్తుంది, ఈ సైడ్ లీవర్డ్. సో ఈ రీజన్ మొత్తం వింటర్లో తలకాయ టెంపరేట్ రీజన్స్ కాబట్టి వింటర్ కొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్గా ఉంటుంది. సో దీనివల్ల ఈ రీజన్ అంతా స్నోతో కవర్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ చినుకున్ అనే విండ్ లీవర్డ్ సైడ్ బ్లో అవుతుంది కదా, అంటే ఏంది అండ్ రాకీస్కి లీవర్డ్ సైడ్, దట్ ఈస్ ఈస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ రాకీస్. అక్కడ దీన్ని ఏమంటారు, స్నో ఈటర్ అంటారు. ఓకేనా? చినుక్ చూడండి మీన్స్ స్నో ఈటర్. ఇట్ ఈస్ వార్మ్ అండ్ డ్రై విండ్. ఇట్ బ్లోస్ అలాంగ్ ది, ఇట్ బ్లోస్, ఇది రాకీస్, ఇది వెస్టర్న్, ఇది ఈస్టర్న్. ఇట్ బ్లోస్ అలాంగ్ ది ఈస్టర్న్ స్లోప్. ఇక్కడేమో వర్షం తీసుకొస్తుంది, ఈస్టర్న్ స్లోప్స్ ఆఫ్ రాకీస్. ఆన్ వెస్టర్న్ స్లోప్ ఇట్ ఈస్ మాయిస్ట్, మాయిస్ట్ అంటే వర్షం, రైట్. సో ఇది వార్మ్ అండ్ డ్రై విండ్ అంట. ఎందుకు వార్మ్ అండ్ డ్రై విండ్ అంటే ఇది లీవర్డ్ కాబట్టి. ఇది స్నో ఈటర్ అంటారు ఎందుకంటే ఇది టెంపరేట్ రీజన్లో ఉంటుంది కాబట్టి, ఈ రీజన్ రాకీస్ అనేది అక్కడ స్నోతో కవర్ అయి ఉంటుంది. సో ఇది డ్రై అండ్ హాట్ విండ్, డ్రై అండ్ వార్మ్ విండ్ కాబట్టి అక్కడ ఉన్న స్నోని మొత్తం క్లియర్ చేస్తుంది, అందుకే దీన్ని స్నో ఈటర్ అంటారు. సో బెనిఫిషియల్ విండ్ కీప్స్ ది గ్రాస్ లైన్స్. సో రాకీకి ఇట్ సైడ్ మనకుండే గ్రాస్ లైన్స్ ఇక్కడ టెంపరేట్ గ్రాస్ లైన్స్, దాని పేరు ప్రేరీస్ అంటారు. ఏమంటారు? ప్రేరీస్. సో ప్రేరీ గ్రాస్ లైన్స్ మొత్తం ఈస్ట్ ఆఫ్ రాకీస్లో ప్రేరీస్ గ్రాస్ లైన్స్ ఉంటాయి, క్లియర్ ది స్నో డ్యూరింగ్ వింటర్, అందుకే దీన్ని ఏమంటారు, స్నో. అర్థమైందా? చినుక్. లేకపోతే ఇది నేను కాన్సెప్ట్ చెప్పకపోతే ఏం చేయాలి, బట్టి కొట్టాలి. చినుక్ అనేది ఈస్టర్న్ స్లోప్స్ ఆఫ్ రాకీస్, రాకీస్ ఈస్టర్న్ స్లోప్ ఆఫ్ రాకీస్, దీని పేరు స్నో ఈటర్, స్నో ఈటర్ బట్టి కొట్టాలి. ఓకే, కాన్సెప్ట్ ఉంది దాన్ని. నెక్స్ట్ బ్లిజార్డ్. ఇది కోల్డ్ విండ్ అంట. ఎందుకు? స్నో స్ట్రామ్ నుంచి వస్తుంది ఏమంటారు. సో కెనడా, యూఎస్ఏ పైన రీజన్ ఉంటుంది కదా, పోలార్ రీజన్కి కింద సౌత్లో ఆర్టిక్, అక్కడ ఈ బ్లిజార్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఎందుకంటే అవి పోలార్ రీజన్లో వస్తుంది కథం కోల్డ్ విండ్. తర్వాత నాట్ ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కానీ స్ట్రాంగ్ కోల్డ్ విండ్ బ్లోస్ ఇన్ మెక్సికో అలాంగ్ ది గల్ఫ్ ఆఫ్ మెక్సికో ఇక్కడ. తర్వాత శాంటానా, ఇట్ ఈస్ అ వార్మ్ డ్రై విండ్, స్ట్రాంగ్ విండ్. ఎందుకంటే ఇది డెజర్ట్ నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతుంది. మొహావే డెజర్ట్ గుర్తుందా? ఓకే, చూడండి పైనుంచి వచ్చే పోలార్ రీజన్స్ వస్తుంది ఇది, దీని ఏమన్నాం, బ్లిజార్డ్ అన్నాం. ఇంకోటి చినుక్, ఏంటది, లీవర్డ్ విండ్. ఓకే, తర్వాత మనం ఏమన్నాం, ఇంకోటి శాంటానా. శాంటానా అంటే ఇక్కడ మనకు డెజర్ట్స్ ఉంటాయి, గుర్తుందా? మ్యాప్ పాయింట్ కవర్ చేసినాం. మొహావే డెజర్ట్, మొహావే డెజర్ట్ నుంచి వచ్చేది ఆబ్వియస్లీ ఎట్లుంటుంది, వార్మ్ అండ్ డ్రై, అదే శాంటా ఆనా. చినుక్ అంటే లీవర్డ్ విండ్. ఇవి రెండు హాట్ విండ్సే, కాకపోతే ఇది లీవర్డ్ విండ్, ఇదేమో డెజర్ట్ నుంచి వచ్చేది. ఇది బ్లిజార్డ్ సమయం పోలార్ నుంచి. అండ్ ఇక్కడ ఇది గల్ఫ్ ఆఫ్ మెక్సికో దగ్గర ఉండే విండ్ నార్త్, నార్త్ చినుక్ అండ్ లిజార్డ్స్. ఓకేనా? ఇది చినుక్ చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. చినుక్ అండ్ శాంటానా. నెక్స్ట్ సేమ్ సౌత్ అమెరికాలో కూడా మనకి ఏం మౌంటైన్స్ ఉంటాయి, యాండీస్, నార్త్ టు సౌత్. ఇది వెస్ట్ వర్డ్, ఈస్ట్ వర్డ్. వెస్ట్ సైడ్ ఏంది, పెసిఫిక్ ఓషన్. సో ఇక్కడ జోండా అనే వర్డ్ వెస్టర్న్ సైడ్ వర్షం వస్తుంది, బై ఈస్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి లీవర్డ్ విండ్ అవుతుంది. సో సేమ్ థింగ్, జోండా అంటే ఏంటంటే ఇది వార్మ్ డ్రై విండ్ అంట. ఓకే, ఎక్కడ ఫ్లో అవుతుంది, ఈస్టర్న్ స్లోప్ ఆఫ్ యాండీస్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈస్టర్న్ స్లోప్ ఆఫ్ యాండీస్లో ఇది చిలీ,
ఇది అర్జెంటీనా ఇంక యురుగ్వే, అర్జెంటీనా అండ్ యురుగ్వే ఇక్కడ బ్లో అవుతుంది. ఏది జోండా. జస్ట్ లైక్ యాండీస్కి చినూక్ ఎట్లనో జోండా ఇస్ ఫర్ చినూక్ రాకీస్కి ఎట్లనో యాండీస్కి జోండా. ఇది కూడా లీవండ్. తర్వాత ఇంకోటి సౌత్ వెస్ట్ రీజియన్ పంపేరో అని ఉంటుంది. ఇట్స్ ఏ కోల్డ్ విండ్ బ్లోస్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ యురుగ్వే. పంపేరో అని కోల్డ్ విండ్. తర్వాత సేమ్ ఇప్పుడు మనం నార్త్ సౌత్ ఎట్లా చూసినాము రాకీస్కి యాండీస్కి, ఇట్లా మనకి ఇక్కడ ఆల్ప్స్ ఉంటాయి యూరోప్లో. ఇక్కడ గుర్తుందా మీకు? మ్యాప్ పాయింటింగ్ కవర్ చేసినాం. కొంచెం ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, స్విట్జర్లాండ్, ఆస్ట్రేలియా, ఇక్కడ మనకు వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఆల్ప్స్ ఉంటాయి. అలైన్మెంట్ ఓకే. ఇట్లా కొంచెం బెండ్ అయ్యి ఇక్కడ కింద ఏముంటుంది? మెడిటరేనియన్ సీ. అవునా? ఇది నార్త్ స్లోపు, సౌత్ స్లోప్. సో సౌత్ స్లోప్లో మంచిగా వర్షం తీసుకొస్తుంది. అటు సైడ్ వెళ్ళేసరికి అది ఏమవుతుంది? లీవర్డ్ విండ్. ఓకే సింపుల్. ఇక్కడ ఫాన్ అనేది లీవర్డ్ విండ్ ఆఫ్ ఆల్ప్స్, అంటే ఎట్ సైడ్? నార్త్ సైడ్. అది రాసి ఉండాలి, చూద్దాం. ఇక్కడ ఫాన్ ఏంటంట? స్ట్రాంగ్ అండ్ డ్రై వామ్ విండ్ అంట. ఓకే. బెనిఫిషియల్ ఫర్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ది స్నో. అంటే యూరోప్ కూడా టెంపరేట్ రీజన్ కదా, కోల్డ్ రీజన్ ఉంటుంది. సో ఈ నార్త్ స్లోప్లో ఎప్పుడైతే ఫ్లో అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇది డ్రై విండ్. సో స్నో తినేస్తుంది చూడదు. సో మేక్స్ ద వెదర్ ప్లెజెంట్ అండ్ హెల్ప్స్ ఎర్లీ రైపనింగ్ ఆఫ్ గ్రేప్స్. సో మెడిటరేనియన్ క్లైమేట్ రీజన్స్ దే ఆర్ నోన్ ఫర్ ఆ రీజన్ దే ఆర్ నోన్ ఫర్ గ్రేప్స్ కల్టివేషన్. అందుకే అక్కడ వైన్ మేకింగ్ ఫేమస్. సో బ్లోస్ అలాంగ్ ది నదర్న్ స్లోప్ ఆఫ్ ఆల్ప్స్. ఎందుకంటే ఆల్ప్స్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఉంటుంది. సో నదర్న్ స్లోప్లో ఇది వస్తుంది. ఓకేనా? సేమ్. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటి? మిస్ట్రల్ అంట. ఇదేంటంటే ఇది వెరీ కోల్డ్ డ్రై విండ్, హై స్పీడ్, హార్మ్ఫుల్ విండ్. ఎందుకంట అది బ్లోస్ ఫ్రమ్ ది ఓవర్ ది ఆల్ప్స్, ఫ్రాన్స్ ఇంకా మెడిటరేనియన్ సీ వైపు. చూడు ఇక్కడ ఆల్ప్స్ కదా మనకి. ఆల్ప్స్కి నార్త్ స్లోప్లో ఫ్లో అయ్యేది ఫోన్, ఇది లీవర్డ్ విండ్. మిస్ట్రల్ ఏంది? ఆల్ప్స్ పైనుంచి కిందికి వస్తుంది. ఆబ్వియస్లీ కోల్డ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫ్రాన్స్ ఈ రీజన్లో ఉంటుంది మిస్ట్రల్. అర్థమైందా? దట్స్ ఇట్. ఓకే. తర్వాత ఇంకో విండ్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటది? లెమన్. ఇది మోయిస్ట్, అంటే మాయిశ్చర్, డ్యాంప్ అంటే వాటర్ క్యారీ చేసేది. బ్లోస్ నియర్ మెడిటరేనియన్ సీ అండ్ సౌత్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్ అండ్ స్పెయిన్. ఇక్కడ లెవెంట్ అనేది ఉందా? ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్ రీజన్లో ఉంటుందా? ఇది ఎక్కడ మూవ్ అవుతుంది? మెడిటరేనియన్ రీజన్లో. సో అక్కడ మాయిశ్చర్ ఉంటుందా దాంట్లో? సో ఇది మాయిస్ట్ అండ్ డ్యాంప్ ఉంటుంది లెవెంట్. తర్వాత మనం బోరా ఈజ్ ఎ కోల్డ్ అండ్ గస్టీ విండ్, బ్లోస్ నియర్ అడ్రియాటిక్. అడ్రియాటిక్ సీ అంటే ఇటలీ పక్కన. తర్వాత ఈస్టియన్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మెల్టెమా, బ్లోస్ నియర్ ఏజియన్ సీ. ఏజియన్ సీ దగ్గర ఉండే ఈస్టియన్, బోరా దగ్గర ఉండేది అడ్రియాటిక్ సీ దగ్గర బోరా. ఇందులో రెండు యూరోప్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఫోన్ అండ్ మిస్ట్రల్. నార్త్ అమెరికాలో చినూక్, శాండాన్. సౌత్ అమెరికాలో జోండా అండ్ పంపేరో. యూరోప్లో ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఫోన్ అండ్ మిస్ట్రల్. నెక్స్ట్ ఆఫ్రికా. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యూ కెన్ సీ సిరోకో. ఇదంతా ఏంది? ఏం డెజర్టు? సహారా డెజర్ట్. సో ఆబ్వియస్లీ డెజర్ట్ నుంచి వచ్చే ఎట్లుంటాయి? హాట్ అండ్ డ్రై. సో కమ్స్ ఇన్ సిరోకో అండ్ కమ్స్ ఇన్ ఆర్ నథింగ్ హాట్ అండ్ డ్రై. సిరోకో విండ్స్నే ఈజిప్ట్లో కమ్స్ ఇన్ అంటారు. సో దేర్ హాట్ అండ్ డ్రై విండ్స్ బ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ డెజర్ట్ నుంచి పోతుంది. అయితే ఇక్కడ మధ్యలో ఏముంటుంది? యూరోప్కి ఆఫ్రికాకు మధ్యలో ఏముంటుంది? ఏం సీ ఉంటుంది? మెడిటరేనియన్ సీ. పైన యూరోప్ ఉంటుంది. యూరోప్లో ఇక్కడ స్పెయిన్, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ ఉంటుంది ఇక్కడ కంట్రీస్లో, రైట్. సో ఈ సిరోకో అనే విండ్ డ్రై విండ్ అయితే డస్ట్ కూడా క్యారీ చేస్తుంది, మాయిశ్చర్ ఉండదు కాబట్టి. అయితే వెళ్తా మెడిటరేనియన్లో మాయిశ్చర్ పికప్ చేసుకుంటుంది. ఓకే. అండ్ ఈ స్పెయిన్, ఇటలీ, ఈ ఫ్రాన్స్లో ఇక్కడ వర్షం రెడ్ కలర్ పడుతుంది. దీన్ని బ్లడ్ రెయిన్ అంటారు. వాట్ దే కాల్? బ్లడ్ రెయిన్. సో బ్లడ్ రెయిన్ తీసుకొచ్చే విండ్ ఏది? సిరోకో. ఎక్కడ తీసుకొస్తుంది?
మెడిటరేనియన్ రీజన్, యూరోప్, సదర్న్ యూరోప్. సో చదవండి. సో warm and dry dusty wind, also known as blood rain, because of its reddish sand brought along with it from Sahara desert, and it is much destructive to agriculture. ప్యూర్ వాటర్ కాదు కదా, సో వెయిట్ డ్యామేజ్ ఎక్కువ చేస్తుంది. సో ఇట్ బ్లోస్ ఇన్ northerly direction from Sahara desert, and after crossing Mediterranean region it reaches Italy and Spain. సో ఇటలీ అండ్ స్పెయిన్లో బ్లడ్ రైన్ తీసుకొచ్చే విండ్ ఏది? సిరోకో. సేమ్ సిరోకోని ఈజిప్ట్లో ఏమంటాం? కమ్సే. ఎక్కడ ఫ్లో అవుతుందంట? బిట్వీన్ ఈజిప్ట్ అండ్ రెడ్ సీ. రెడ్ సీ తెలుసు కదా, రెడ్ సీని మెడిటరేనియన్ సీని కల్పించే కెనాల్ ఏది? గుర్తుండదు మీకు, ఇక్కడ ఉంటుంది సూయజ్ కెనాల్. నెక్స్ట్ హబూబ్ విండ్. సో దిస్ హబూబ్ విండ్ స్పెషాలిటీస్, ఇట్ హ్యాస్ నో డైరెక్షన్, అక్కడక్కడ తిరుగుతూ ఉంటుంది. హబూబ్ ఇస్ ఎ నో డైరెక్షన్ విండ్ నియర్ ది, so the what do you call Sudan, that region. So violent wind rises sandstorms and lacks specific direction, blows in North Africa. Danata Harmattan, ఇది ఇంపార్టెంట్. దీన్ని డాక్టర్ విండ్ అంటారు. ఓకే, కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఉంటాయి. స్నో ఈటర్ అంటే చినుకు, డాక్టర్ విండ్ అంటే హార్మటన్, బ్లడ్ రెయిన్ అంటే సిరోకో, అట్లా. లీవర్డ్ విండ్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్, చినుకు, ఇట్లా, రైట్. సో హార్మటన్ అనేది దీన్ని ఏమంటారు అంటే, దిస్ నిక్ నేమ్ ఈస్ ఫర్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డాక్టర్. సో డ్రై అండ్ డస్టీ విండ్స్, నార్త్ ఈస్టర్న్ ట్రేడ్ విండ్స్, అరైవల్ ఆఫ్ హార్మటన్ మేక్స్ వెదర్ ప్లెజెంట్ సడన్లీ ఇన్ వెస్టర్న్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా. ఇట్స్ కాల్డ్ డ్రై విండ్, డాక్టర్ విండ్. ఇన్ బ్లోస్ ఫ్రమ్ సహారా డెజర్ట్ ఓవర్ వెస్ట్ ఆఫ్రికా. ఏం చేస్తుంది అంట, మీకు క్లైమేట్ కొంచెం ఐడియా ఉంటే చెప్తా, అదే చెప్తున్నా. నాకు తెలుసు మీకు ఏం అర్థమవుతుంది ఏం కాదు. ఇది ఈక్వేటర్ కదా, ఇది పైన. మనకేం విండ్స్ ఉంటాయంటే ఇక్కడ ట్రేడ్ విండ్స్ ఉంటాయి కదా. సో హమ్మట్ అనేది కొంచెం కైండ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ విండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో బ్లో అవుతుందంట. ఈక్వేటర్ దగ్గర టెంపరేచర్స్ ఎప్పుడు హై ఉంటాయని చెప్పిన, హై ఉండడం వల్ల హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, హ్యూమిడిటీ అంటే ఎయిర్ చాలా టైట్ ఉంది, ఎయిర్ చాలా టైట్లో, ఎయిర్లో హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా అనిపిస్తుంది మనకు? ఆపరేషన్ అనిపిస్తుంది కదా. అయితే ఈ హమ్మట్ అనేది హాట్ అండ్ డ్రై విండ్ కదా. ఈ హాట్ అండ్ డ్రై విండ్ ఒకటేసారి ఇప్పుడు ఇంత ఉంది మనకు గాలి అనుకోండి, గాలి మొత్తం టైట్లీ ప్యాక్డ్ ఉంది, మొత్తం హ్యూమిడ్గా ఉన్నాం. ఓకే, సడన్గా ఇంకెవరైనా హాట్ అండ్ డ్రై విండ్ తీసుకొచ్చాను అనుకో, హాట్ అండ్ డ్రై విండ్ కెపాసిటీ ఏమవుతుంది? మాయిశ్చర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది. అప్పుడు నీకు కొంచెం రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది. సో హార్మటన్ ఎందుకు ఏమంటారు? డాక్టర్ విండ్. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అది డెజర్ట్ నుంచి వస్తుంది, హాట్ అండ్ డ్రై విండ్. ఎక్కడ పోతుంది? వెస్ట్ ఆఫ్రికా. ఈ వెస్ట్ ఆఫ్రికాలో ఇది కొంచెం వెదర్ని ప్లెజెంట్ చేస్తుంది, హ్యూమిడిటీని తగ్గిస్తుంది. అందుకే దాన్ని ఏమంటాం? డాక్టర్ విండ్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ చదవండి, అర్థమవుతుంది. డ్రై అండ్ డస్టీ విండ్, నార్త్ ఈస్టర్న్ ట్రెండ్. Arrival of Harmattan makes weather pleasantly sudden in western coast. So that's why they are called. Blows in the from the Sahara to the west Africa. Okay na? తర్వాత బర్గ్ అని ఒక విండ్ ఉంటుంది సౌత్ ఆఫ్రికాలో. సేమ్ ఇది కూడా హాట్ అండ్ డ్రై విండ్ బ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ మౌంటైనస్ ఇంటీరియర్ టు ది కోస్ట్. ఇది కూడా ఫోన్ విండ్. ఫోన్ విండ్ అంటే ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, లీవర్డ్. ఫోన్ విండ్ ఇంకో పేరు ఏంటంటే లీవర్డ్ విండ్. సో బ్లో ఫ్రమ్ కలారి హై టు కోస్టల్ లో ప్రెషర్. ఇది ఎట్లా అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఓకే, ఇక్కడ మన కలారి ఇవన్నీ ఉంటుంది. ఇది కోస్ట్. ఎక్కడ నుంచి మూవ్ అవుతుందంటే మౌంటైనస్ నుంచి కోస్ట్ వైపు. ఎక్కడ? సౌత్ ఆఫ్రికా, సదర్న్ ఆఫ్రికా, బర్గ్ అది. ఓకేనా? సో సౌత్ ఆఫ్రికా నేమ్ ఆఫ్ ఫోన్ విండ్. సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఫోన్ విండ్ అంటే లీవర్డ్ విండ్. కలారి హైస్ నుంచి కోస్ట్ వైపు మూవ్ అవుతుందండి. సో బోలో కలారి హై టు లో కోస్టల్ లో ప్రెషర్ ఏరియా అయినా. సిమిలర్లీ అట్లానే బురాన్, కారా బురాన్, ఇవి రెండు హాట్ అండ్ డ్రై విండ్స్. బురాన్ ఏమో ఈస్టర్న్ ఏషియా, సెంట్రల్ ఏషియాలోనేమో కారాబురాన్. కారాబురాన్ సెంట్రల్ ఏషియా, బురాన్ ఏమో ఈస్టర్న్ ఏషియా. ఇవి రెండు ఏంటి? హాట్ అండ్ డ్రై విండ్స్. ఓకే, ఇన్ సమ్మర్ ఇది
హాట్ అండ్ డ్రై ఉంటుంది, ఎందుకంటే టెంపరేచర్స్ హై. తర్వాత వింటర్లో ఏమవుతుంది, కోల్డ్ అవుతుంది. ఈస్టర్న్ ఏషియా. కారాబురాన్ ఏమో సెంట్రల్ ఏషియా. తర్వాత సిమున్ ఏమో ఇది అరేబియన్ డెజర్ట్ తెలుసు కదా మీకు, బల్కే ఇకాష్ అంటారు. ఇది ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బే డెజర్ట్ నుంచి వచ్చే విండ్ ఎట్లుంటుంది, రేడియాలజీ ఏందమ్మా, హాట్ అండ్ డ్రై ఉంటుంది. హాట్ ఓకే రైట్. సిమూన్ దగ్గర స్ట్రాంగ్ డ్రై అండ్ డస్ట్ లాడెడ్ విండ్, ఎందుకంటే అరేబియన్ డెజర్ట్ నుంచి వస్తుంది. తర్వాత యోమాన్ ఉంటుంది, వామ్ అండ్ డ్రై విండ్, జపాన్. ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటారు, యమహా కంపెనీ ఆఫ్ జపాన్. ఓకే. దెన్ లూ మీ అందరికీ తెలుసు, ఎక్కడంటే హాట్ అండ్ డ్రై విండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, థార్ డెజర్ట్ నుంచి. సో హీట్ వేవ్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ తీసుకొస్తుంది ఢిల్లీ, హర్యానా, పంజాబ్లో. సో బ్లోస్ ఇన్ నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. తర్వాత ఏషియాకి అయిపోయిన తర్వాత ఆస్ట్రేలియా 2 ఉంటాయి, బ్రిక్ ఫీల్డర్ అండ్ సదర్లీ. సో ఈ బ్రిక్ ఫీల్డర్ ఈజ్ అన్ హాట్ అండ్ డ్రై విండ్, ల్యాండ్ నుంచి ఇటువైపు పోతుంది. ఇదేమో కోస్ట్ నుంచి ల్యాండ్ వైపు పోతుంది సదర్లీ ఎందుకంటే సౌత్ నుంచి నార్త్కి మూవ్ అవుతుంది. బ్రిక్ ఫీల్డర్ ఆపోజిట్. ఏంటి విండ్స్, ఇవి లోకల్ విండ్స్, పీరియడిక్ విండ్స్ కావు. ఓకేనా. బై దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ లోకల్ విండ్స్. ఓకే. విండ్స్ ఇట్లా చదివితే ఇట్లా బాగా గుర్తుంటుంది, లేకపోతే బట్టి కొట్టినాం అనుకో దేనికి ఏందని మర్చిపోతుంది. ఓకే. So please try to solve these questions for just a minute. దీని తర్వాత ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేయండి. సాల్వ్ చేయాలి. సో మీరు ఫస్ట్ వరల్డ్ మ్యాప్ చూస్తే ఈక్వేటర్ డివైడ్ అవుతుంది ఇంటూ 2 ఈక్వల్ హెమిస్ఫియర్స్. సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఓన్లీ 2, సౌత్ అమెరికా, ఆఫ్రికా, అంటార్టికా ఉంటుంది. సో నార్త్ అమెరికా కానీ, యూరోప్ కానీ, ఆఫ్రికా కానీ, ఏషియా కానీ ఎక్కడ ఉంటుంది, నదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో. సో నదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ల్యాండ్ ఉంటుందా, ఎక్కువ వాటర్ ఉంటుందా, ల్యాండ్. సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ల్యాండ్ తక్కువ ఉంటాయి, వాటర్ తక్కువ ఉంటాయి. సో సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ హ్యాస్ లెస్ ల్యాండ్ మాస్ కంపేర్ టు నదర్న్ హెమిస్ఫియర్. ట్రూవా? ట్రూ. తర్వాత కొరియలిస్ ఫోర్స్ ఈస్ హయ్యర్ ఇన్ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ అండ్ కంపేర్ టు నదర్న్. అట్లా చెప్పినా నేను, కొరియలిస్ ఫోర్స్ 0 ఎక్కడ ఉంటుంది, ఈక్వేటర్లో. అంతే, మిగతా టైంలో ఈక్వేటర్ నుంచి పోల్చుకొని పెరుగుతుంది. సో ఆన్సర్ ఏంటి, ఓన్లీ 1 అంతే. ఓకే.